बिछा राशिर बंधुगण एही देवता माने रातिटारे तुम घर को आसी किछि मूल्यवान जिनिस मागुछंती। जदि तुमे एही देवतांकु एही गोटिए जिनिस न दियो तेबे सेमाने तुमर समग्र परिवार को नष्ट करिदेबे। तुमर जीवन नर्क होइजिब। गत 9 वर्ष धरी एही देवता माने प्रतिदिन मध्यरात्रि रे तुम घर को आसी तुमको किछि संकेत देउछंती, किंतु तुमे बुझी पारुनाह। एहा जानिबा परे तुमे कांदी पकाइबो। बंधुगण निश्वास बंद कर एवं सुन, कारण मु आजी तुमको जहा कहिबाकू जाउछि ताहा तुमर आत्मा को थराई देब। गत किछि वर्ष मध्यरे तुमे केतेथर मृत्युरु रक्षा पाइछ। केतेथर एपरि होइछि जे मात्र गोटिए सेकेंड अधिक हेले सबु किछि शेष होई जाइथांता। केतेबेले सड़क दुर्घटना रे, केतेबेले हठात असुस्थता रे, केतेबेले षड़यंत्र रे मृत्यु तुम उपरे घुरी बुलुछि। तुमर शत्रु माने कला जादू, कला रीति, ईर्षा एवं अभिशाप दे तुमको तलकू टाणिबाकू चेष्टा करिथिले, किंतु प्रत्येक थर किछि अदृश्य शक्ति तुम सम्मुखरे ढाल होई ठिया होइथिला। भाबो जे सेही देवता किए। आजि पर्यंत तुमे काहींकी सुरक्षिता। समस्त संकट सत् तुमर परिवार काहींकी भांगी पड़ी नाही। बारंबार भांगी पड़िबा परे मध्य तुमे काहींकी सुस्थ हेबाकू सफल हुओ। बंधुगण एहा कोनोसी संजोग नुहे, एहा कोनोसी अदृश्य दिव्य शक्तिर सुरक्षा। तुम घरर अगणारे, तुमर द्रर द्रदेशरे, तुमर निद्रार मुंडरे केही जणे अछंती जिए तुमको रक्षा करुछंती। किंतु ध्यान देई सुन, सेही देवता एबे तुमठारु किछि मागुछंती, एवं जदि तुमे तांको डाक सुनो नाही तेबे तुम चारि पाखरे थिबा सुरक्षा कवचकू हटाई दिया जाय पारिबो। तापरे धन रहिबो नाही, सम्मान रहिबो नाही, संपर्क रहिबो नाही, शांतिपूर्ण निद हेबो नाही। एवं बंधुगण आगामी 7 दिन मध्यरे एही देवता माने तुम जीवन रे एक बड़ परिवर्तन आनिबाकू जाउछंती। एहा सुनी तुमे मध्य आश्चर्य होइजिबो, कारण बंधुगण शुभ खबर एते बड़ जे सारा विश्व तुमर पाद चाटिबाकू जाउछि। समग्र पड़ोसी रे मिठा बांटिबाकू प्रस्तुत हुओ। एबे तुमर नाम सबुठी प्रतिध्वनित हेबाकू जाउछि। बंधुगण जेउ जिनिस पई तुमे वर्ष वर्ष धरी अपेक्षा करिछ ताहा एबे तुमर कोलरे रहिबो। बंधुगण बहुत ध्यान देई सुनो एवं भिडियोटी को शेष पर्यंत देख। बंधुगण किछि अछि। हाँ, तुमर शत्रु माने मध्य तुमको कष्ट दियंती। तुमर अतीत मध्य तुमको अनेक थर कष्ट देउछि, किंतु तुमे एबे भी सुरक्षित अछ। तुम जीवन रे खुशी अछि। जदियो धन कम अछि तथापि तुमे आजी खुशी अछ। एपरि काहींकी, कारण एही देवता माननको जोगु आजी तुम जीवन रे, तुम परिवार रे खुशी अछि। किंतु बंधु माने तुमे प्रतिदिन एही देवता माननको क्रोध करुछ। हाँ हाँ बंधु माने जानतारे किंबा अजानतारे तुमे प्रतिदिन एही देवता माननको क्रोध करुछ। जदि तुमर किछि कार्य जोगु एही देवता माने तुम उपरे खुशी होंती तेबे बंधु माने तुमे धनी होइजिब। तुमे जेते इच्छा टंका पाइब। तुमको केवल एही देवता माननको खुशी करिबाकू पड़िब। एवं बंधु माने एही देवता माने खुशी हेबा परे तुमे वर्ष वर्ष धरी जेउ जिनिस पई आशा करुछ ताहा पाइब। आरंभरू शेष पर्यंत मो सहित रुह, कारण आजी मु एक राज्य प्रकाश करिबाकू जाउछि जहा विषय रे जानिबा मात्रे तुमे मध्य झाळ बोहिब। बंधु माने भिडियोटी बहुत स्वतंत्र हेबाकू जाउछि। बंधु माने एहा तुम जीवनर सबुठारु आश्चर्यजनक भिडियो। सेथिपाई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं प्रथमे भिडियोटी को लाइक करंतु। मु केवल तुम माननक पई एते कठिन परिश्रम करे, तेणु दयाकरी भिडियोटी को लाइक करंतु एवं सत्य हृदय एवं सत्य भक्तिर सहित तळे थिबा मंतव्य बाक्सरे जय शनिदेव लिखंतु। जिए तळे थिबा मंतव्य बाक्सरे जय शनिदेव लिखे, शनिदेवंको आशीर्वाद सेही व्यक्तिंको उपरे रहिबो एवं तांकू आगामी 24 घंटा मध्यरे बहुत भल खबर मिलिबो। बंधुगण एही देवता राति रे सेठारे अछंती। सेमाने राति 2:00 रे तुम घर को आसंती। हाँ बंधुगण
ଏହି ଦେବତାମାନେ ତୁମେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ତୁମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି କାରଣ ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କର ତୁମ ଘରକୁ ଆସିବାର ସମୟ କେବଳ ରାତିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତୁମ ଘରେ ଅନେକ ଦେବତା ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ତୁମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଦେବତା, ତୁମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଏବଂ ତୁମର ପରିବାର ଦେବତା। ଏହି ଦେବତାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ଭୁଲ କରୁ ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦେବତାମାନେ ଆମ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ଯେପରିକି ଆମେ ଆମ ଘରେ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆମ ଘରେ ଆମର ଭଉଣୀ ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁନାହୁଁ, ଆମେ ଘରକୁ ସଫା ରଖୁନାହୁଁ, ଆମେ ଘରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ବଜାୟ ରଖୁନାହୁଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଦେବତାମାନେ ଆମ ଘରେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଆମ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଏବଂ କଷ୍ଟ ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ଯେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଘରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବଜାୟ ରଖ, ସବୁବେଳେ ନିଜ ଘରେ ପୂଜା କର, ସବୁବେଳେ ଘରର ବୟସ୍କ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କର, ସବୁବେଳେ ଘରର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହ ଯେ ସେମାନେ ପାଟି ନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପରିବେଶ ପସନ୍ଦ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଥାଏ, ବହୁତ ଭଲ ପରିବେଶ ଥାଏ, ସଫାସୁତୁରା ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଦେବୀ ଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ରହୁ, ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନିୟମ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେବୀ ଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସର୍ବଦା ରହୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସର୍ପ ଦେବତା, ହଁ, ସେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମ ଘରକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ଆସନ୍ତି। କେତେବେଳେ ରାତି ଅଧରେ ଆସନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସର୍ପ ଦେବତା ଆମକୁ କାହିଁକି ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ସର୍ପ ଦେବତା କେତେବେଳେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ରୂପ ଏବଂ କେତେବେଳେ ଆମ ପରିବାର ଦେବତାଙ୍କ ରୂପ। ଯଦି ସର୍ପ ଦେବତା ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, ତେଣୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଦେବତା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସଂକେତ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ସର୍ପ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଦେବତା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସଂକେତ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପୁଅ, ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତେଣୁ ଆମର ଦେବତାମାନେ ଆମକୁ ସଂକେତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଭୁଲ କରୁଛୁ, ତେବେ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମ ଉପରେ ଅସୁବିଧା ଆସିପାରେ। ସେହିପରି ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସି ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ସର୍ପ ଦେବତାଙ୍କ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ସଂକେତ ମିଳେ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଯାହା ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ଏବଂ ଦାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କଥା କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ରାତି 2:00ଟାରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଦେବତାମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସଂକେତ ମିଳୁଥିବ। ପ୍ରାୟତଃ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ ରାତିରେ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ତୁମେ ହୁଏତ ରାତିରୁ ସକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଉଠିଥିବ। ହଁ, ପ୍ରାୟତଃ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ରାତିରୁ ସକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଉଠିଥିବ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମର ଦେବୀ ଏବଂ ଦେବୀମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ପାରିବାରିକ ଦେବତା, ଆମକୁ କିଛି ସଂକେତ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ହଁ, ତେଣୁ ଏହି ସଂକେତକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ସଂକେତ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ପଛରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାତିରେ 2ଟି ସମୟ ଅଛି। ହଁ, ଯଦି ତୁମେ ରାତିରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରମ୍ବାର ଉଠିଥାଅ କିମ୍ବା ତୁମେ କଣ୍ଟା ପରି କିଛି ଅଜବ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ କିମ୍ବା ତୁମର ଦ୍ରରୁ ମଧ୍ୟରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କରେ, ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ସଂକେତ ନୁହେଁ। ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥାଏ, ଯେପରିକି ଭୂତ, ଆତ୍ମା, ପିଶାଚ। ଏହି ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ରାତିରେ ପୃଥିବୀରେ ବାହାରକୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ଏହି ସମୟରେ ଉଠିଥାଅ କିମ୍ବା ରାତିରେ ଅଜବ ସଂକେତ ପାଅ, ରାତିରୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବନ୍ଧୁଗଣ,
ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବାସ କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଭୂତମାନେ ଡେରା ପକାଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ କାରଣ ଏହି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ରାତିରେ ସବୁଠାରୁ ସକ୍ରିୟ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମୟ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଅଜବ ସଂକେତ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି କୌଣସି ପିଲା ଅଛି, ଏହି ସମୟରେ ପିଲାଟି କାନ୍ଦୁଛି, ଆପଣ ଉଠି ପଡ଼ନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଘରେ ଅଜବ ଶବ୍ଦ ଶୁଣନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ପାଠ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସଫାସୁତୁରା ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ସଂକେତ ପାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଭୂତ ବାସ କରିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବଂ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ, କାହାର ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇପାରେ ଏବଂ କେହି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ମରିପାରନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଗଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଘରେ ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ବନ୍ଧୁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଚାକିରିରେ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ବନ୍ଧୁମାନେ, ସ୍ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ସଂକେତ ମିଳୁଛି, ତେବେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ କାରଣ ଏହି ସମୟ ରାତି 1:00 ରୁ 3:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ହେଉଛି ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ 3:00 ରୁ 5:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇପାରେ। ହଁ, କାରଣ 3:00 ରୁ 5:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଦେବତାମାନଙ୍କର ସମୟ। ଏହାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କୁହାଯାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବଂ ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଉଠିପଡ଼ନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଭଗବାନ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ସାପ ଦେଖାଯାଏ, କିମ୍ବା ଏହି ସମୟରେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପିଲାମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସଂକେତ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଭଗବାନ ଏହି ସମୟରେ ସଂକେତ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସଂକେତ ମିଳେ କିମ୍ବା ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଦ ବ୍ୟାହତ ହୁଏ ତେବେ ଖୋଲିଯାଏ, ତେବେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅନେକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯେପରିକି ଭଗବାନ, ଆମର ଦେବତା, ଆମର ଇଷ୍ଟଦେବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆମଠାରୁ କିଛି ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ହଁ, ଏହି ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ତୁମେ ଯାଇ ଉଠି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ଉଚିତ। ଯେପରିକି ରାଧେ ରାଧେ ନାମ ଜପ କର, କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଜପ କର, ରାମ ରାମ କୁହ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ତୁମେ ଏହି ସମୟରେ ନାମ ଜପ କର, ତେବେ ତୁମର ବହୁତ ଲାଭ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ହଁ, ତୁମର ବହୁତ ଲାଭ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସମୟରେ ତୁମ ଚାରିପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅନେକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଦୟା ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହିଥାଉ ଏବଂ ସେମାନେ କେବଳ ରାତିର ଏହି ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି। ଏବଂ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ରାତିରେ, ବନ୍ଧୁଗଣ, ବହୁତ ଲୋକ ରାତି 1ଟାରୁ 2:00 ମଧ୍ୟରେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଟିକିଏ ଅଶୁଭ ସଂକେତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମେ ନିଜ ଉପରେ କିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଉଚିତ କାରଣ ଏହି ସମୟ, ଯେପରି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି, ଭୂତ ଏବଂ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସମୟ। ତେଣୁ ଯଦି ତୁମେ ଏହି ସମୟରେ ଉଠିବ, ତେବେ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ଉଚିତ କିମ୍ବା ହନୁମାନଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଜପ କରିବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସମୟରେ ଅଜଣା ଶକ୍ତି ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ତୁମର ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ତୁମକୁ ଭୁଲ ମାର୍ଗରେ ନେଇଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି, ସକାଳ 3:00 ରୁ 5:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଯଦି ତୁମେ ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ଦେବତାଙ୍କ ନାମ ଜପ କର, ତେବେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମର ଜୀବନରେ ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବ। ତୁମେ ବହୁତ କିଛି ହାସଲ କରିପାରିବ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ରାଜା ଏବଂ ସମ୍ରାଟମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଥିଲେ,
सेमाने मध्यम एही समयरे उठी ईश्वरंक पूजा आरंभ करुथिले। सेमाने राधा राधा जप करुथिले। एही उपाय अनुसरण करी सेमाने जीवनर समस्त सुख पाइबे। हाँ, सेमाने प्रासाद पाइबे, सेमाने युद्धरे सफलता पाइबे, सेमाने सेमानंकर प्रिय रानी मानंकु विवाह करिबे। पूर्वरु एपरी हेउथिल जे तांकु ब्रह्मांडर अनेक शक्ति मिलुथिला। बंधुगण, आजि मध्य तुमे देखिथिबो जे आमर सबुठारु प्रिय प्रेमानंद जी महाराज मध्य भोर 3:00 रु 5:00 मध्यरे उठिथांती। से ब्रह्म मुहूर्तरे उठी राधांको नाम जप करिबा आरंभ करंती। एहा काहेकि कारण एही समय देवता एवं देवता मानंकर समय। बंधुगण, जदि तुमे एही उपचार एबे कर तेबे तुमर मध्य बहुत लाभ हेबो। एबे जिबा पूर्वरु मु तुमकु किछि गुरुत्वपूर्ण कथा कहूछि, बहुत ध्यान देई सुन। देखो, जदि तुमर जीवन रे दिनकु दिन अनेक समस्या आसी थाए, तुमर काम खराप हेबाकु लगे, तुमर व्यवसाय भल चली न थाए, तुमे बहुत ऋण रे बुड़ी रहुछ, तेबे एहार अर्थ हेउछि तुमर घर देवता मानंको आशीर्वाद रे नाही, किंतु बंधुगण एहा अज्ञातभूत एवं नकारात्मक आत्मांक सुरक्षा रे अछि। अर्थात सेमानंको जोगु तुमर जीवन रे समस्या तुमर पापकु डाकी आसुछि। तेणु बंधुगण, मु तुमकु एक छोट समाधान कहूछि। जेतेबेले तुमे रातिरे सोइबाकु जाओ, तापरे एक पात्र, हाँ, एक पात्र रे पानी भर्ती करो एवं सेथिरे किछि चाउଳ दाना रख। एहाकु सेही पात्र पानी रे किछि चाउଳ दाना रखंतु। एबे सेही पात्रकु आपणंक घरर मुख्य हलरे रखंतु। हाँ, घरर मुख्य हलरे जेउठारे समस्ते बसिथांती, सेही पात्रकु सेठारे रखंतु। बंधु माने, आपणंकु एहा प्रतिदिन अति कमरे 10 सबट्राकसन 15 दिन पाई करिबाकु पड़िबो। आपणंकु केवल रातिरे एहाकु सेठारे रखिबाकु पड़िबो। सकाळु शीघ्र उठी पात्रर पानीकु मुह न धोई जेकोनोसी मैला ड्रेनरे ढाली दियंतु। जदि आपण एहा करंती, तेबे आपणंक घरर समस्त नकारात्मक शक्ति घरु बाहरी जिवो। जदि आपणंक घरे कोनोसी नकारात्मक शक्ति अछि, तेबे ताहा चली जिवो। तेबे आपण सर्वदा आपणंक घरकु सफा रखिबा उचित। भगवानंको पूजा करंतु एवं सुंदर कांड पाठ करंतु। तापरे आपणंक घरे सबु किछि भल हेबा आरंभ हेबो। बंधु माने, आपण देखिबे जे आपणंको जीवन रे सबु किछि ठीक चलिछि। भगवानंको आशीर्वाद आसीबा आरंभ हेबो। आपणंको पूर्वपुरुष आपणंको उपरे प्रसन्न हेबे। तेनु बंधु माने, आपण निश्चित भावरे एही उपाय करंतु। बंधु माने, आगामी 7 दिन रे आपणंको जीवन रे एक विराट परिवर्तन हेबाकु जाउछि। मु तुमकु सेही परिवर्तन विषय रे कहिबाकु जाउछि, कारण बंधुगण, एही 7 दिन रे तुम उपरे एक सर्प देवतार आशीर्वाद बर्षिबाकु जाउछि। हाँ बंधुगण, मु तुमकु आरंभरू कहि सारिछि जे सेही सर्प देवता तुमर वंश। एहा कोनोसी देवता होई पारे किंबा एहा तुमर पूर्वपुरुष देवता होई पारे। बंधुगण, मु तुमकु कहिबाकु चाहे जे जदि आम उपरे आमर परिवार देवतांको आशीर्वाद अछि एवं आमर पूर्वपुरुष माने आम उपरे प्रसन्न अछंती, तेबे आमे आम जीवन रे प्रत्येक सुख समस्त प्रकारर विलासर जीवन पाइबु। आमे कौन करिबा उचित, बहुत ध्यान देई सुन। आमे सर्वदा आमर पूर्वपुरुषंको नामरे दान करिबा एवं घरे पूजा करिबा उचित। बंधुगण, आगामी 7 दिन रे तुम जीवन रे हेबाकु थिबा सबुठारु बड़ परिवर्तन हेउछि तुमर आर्थिक अवस्थारे। हाँ बंधुगण, तुमर आर्थिक अवस्थारे एपरी परिवर्तन हेबाकु जाउछि जहा तुमे कल्पना मध्य करि नथिबो। बंधुगण, हठात तुमे तुम नामरे एक बड़ लटेरी जीतिबाकु जाउछ। हाँ बंधुगण, हठात तुमे एक बड़ आर्थिक लाभ पाई पारिबो। एही समय मध्यरे बंधुगण, हठात तुमे कोनोसी स्थानरु धन पाई पारिबो। बंधुगण, एहा संभव जे आपण एपरी कोनोसी स्थानरु एक बड़ आर्थिक लाभ पाई पारंती जेउठारु आपण एहा आशा मध्य करि नथिबे। कारण एही समय रे बंधुगण, आपणंको राजा राहु आपणंको प्रति दयालु देखा जाउछि एवं विश्वास करंतु, जेतेबेले राहु दान करंती से प्रचुर परिमाण रे दान करंती। तेनु बंधुगण,
ଧନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଆଗାମୀ 7 ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା କରିବାର ଅଛି ତାହା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅକାମୀ ହୋଇ ବସି ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ମନ୍ତ୍ର ଦେବି। ସେହି ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓମ୍ ସୂର ନମଃ। ମୁଁ ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଦୋହରାଉଛି, ଓମ୍ ସୂର ନମଃ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାର ମନ୍ତ୍ର। ଆପଣଙ୍କୁ ସକାଳେ ଶୀଘ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ସକାଳେ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖି ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତି, ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ପଦବୀ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଗତି ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବୈବାହିକ ସୁଖ ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଯାହା କିଛି ନକାରାତ୍ମକତା ଅଛି ତାହା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତିର ଛାୟା ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଶତ୍ରୁମାନେ ଧ୍ୱଂସ ହେବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ, କାରଣ ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ନବମ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବ, ଯାହା ହେତୁ ଆପଣ ଯାହା ଆଶା କରିଥିଲେ ତାହା ଏବେ ଘଟିପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଥିଲେ ମୋର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଏହିପରି ହେବ, ମୁଁ ମୋ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଏହା କରିବି, ମୁଁ ମୋ ସାଥୀ ସହିତ ଏପରି ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବି, ମୁଁ ଏକ ଯାତ୍ରାରେ ଯିବି କିମ୍ବା ମୁଁ ମୋ ସାଥୀକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବି, ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଏବେ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଫଳାଫଳ ଦେଖିବେ। କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ଏକ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏଥିରେ ବହୁତ ଭଲ ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ନୂତନ ସ୍ମୃତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଶକ୍ତି କେବେବି କାହାକୁ କିଛି ଭୁଲ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କେବେବି ଆମ ସହିତ କିଛି ଭୁଲ କରେ ନାହିଁ। ସେହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ବି ଭାବୁ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁ, ଭଲ ହେଉ କିମ୍ବା ଖରାପ, ଆମ ସହିତ ଘଟିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆପଣଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଭାବନାର ଫଳାଫଳ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ସବୁକିଛି, ତୁମର ଦୁନିଆକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର କରିବାର ଶକ୍ତି ତୁମର ଅଛି। ଆମେ ଯାହା ଭାବୁ, ଜୀବନରେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁ, ଯାହା ବି ଆମେ ଭାବୁ, ଯାହା ବି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ, ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଘଟେ। ଧର 2 ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା, ସବୁବେଳେ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା, ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିବି, ମୋ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆସିବ, ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ଭଲ ହେବ ଏବଂ ଏହା ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଘଟୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯିଏ ସର୍ବଦା ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଥିଲା, ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆହୁରି ଦୁଃଖ ଆସିବା ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଧନ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ଲାଗିଲା ଏବଂ ଦୁଃଖ ଚାଲିଗଲା। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆମର କଥା ଶୁଣେ ଏବଂ ଆମେ ଯାହା ଭାବୁ ଆମ ସହିତ ଘଟେ। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭୁଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ଏହାର ଯତ୍ନ ନିଅ। ଆଉ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି, ଅନେକ ଲୋକ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ଯଦି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବା ଜଣେ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ତୁମର ଜୀବନରେ ଧନ ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଖୁସି ମଧ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ତୁମେ ଏହା ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠି ସ୍ନାନ କର, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କର, ବିଶ୍ୱାସ କର
ତୁମର ଜୀବନରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଏତିକି। ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ତାହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।